Good morning, students. Now we are going to discuss about adsorption isotherm. Adsorption isotherm. Already adsorption isobar explain பண்ணாச்சு. Adsorption isobar explain பண்ணிட்டோம். இப்போ adsorption isotherm சொல்ல போகிறோம். Difference between adsorption isotherm and isobar அப்படின்னா isobarங்கிறது x/m versus temperature. Isobar அப்படிங்கிறது pressure constant இருக்கும். Isothermங்கிறது temperature constant இருக்கணும். ஓகே, x/m அப்படிங்கிறது amount of adsorbate absorbed on the adsorbent, that is x/mங்கிறது ஒரு absorption, இதுதான் absorption versus எதுக்கு சொல்கிறோம் versus p, that is adsorption isothermங்கிறது இங்கே temperature constant இருக்கும், temperature constant இருக்கணும். x/m versus pressure, that is isotherm, adsorption isotherm. அதே x/m versus temperature போட்டோம்னா isobar. இங்கே ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும், இங்கே டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும். ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதெர்ம் அப்படிங்கிறது அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதெர்ம் கேன் பி ஸ்டடிட் குவான்டிட்டிவ்லி. A plot between amount of adsorbate absorbed, amount of adsorbate அப்படிங்கிறது x/m சொல்கிறாங்க, that is adsorption. அட்சார்ப்ஷனுக்கு தான் என்ன சொல்கிறோம் x/m சொல்கிறாங்க. இது adsorbate, இது adsorbent. Amount of adsorbate absorbed on the adsorbent, that is x/m. The amount of adsorbate absorbed and pressure or concentration of the adsorbate. Pressure யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது concentration of the adsorbate, அந்த adsorbate concentration யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் பர்டிகுலர் என்ன இருக்கணும், அங்கே கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும், இஸ் கால்டு அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதெர்ம். ஓகே, 2 மார்க் கொஸ்டினில் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதெர்ம் கேட்டால் அது எழுதணும். What is adsorption isotherm? Adsorption isotherm can be studied quantitatively. The plot between the amount of adsorbate absorbed, the amount of adsorbate. Okay, adsorbate, do you know? Okay, adsorbate and pressure or concentration of the adsorbate at constant temperature. At constant temperature use பண்ணிக்கிறோம் x/m, that is amount of adsorbate absorbed versus pressure, that is in the graph இதுதான் என்னது at constant temperature is called adsorption isotherm. At constant temperature ல x/m versus concentration யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So at constant temperature யூஸ் பண்ணோம், that is adsorption isotherm சொல்லக்கூடியது. Okay, in order to explain this isotherm, करेक्ट में तो भी कर रहे हैं सर. Okay, in order to explain this isotherm various equations, in order to இதன்படி explain பண்ணுறோம் this isotherms various equation வந்து வேறு சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து Freundlich isotherm, இதுதான் முக்கியமான ஒரு Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm அப்படின்னா according to formula படி x/m, what is x/m? Amount of adsorbate absorbed on the adsorbent directly proportional to pressure. Xங்கிறது amount of adsorbate absorbed on the m gram of the adsorbent. mங்கிறது gram of adsorbent, மேலே உள்ளது adsorbate, ரெண்டு absorbed ஆகிற ப்ராசஸ் தான் adsorptions. ஓகே, at constant temperature, at constant temperature at pressure k and n are constant. kங்கிறதும் nங்கிறது இப்போ x/m போட்டிருப்போம். x/m டைரக்ட்லி கேன்சல் பண்ணிட்டு k p power 1/n. இதுதான் Freundlich adsorption isotherm உடைய ரிலேஷன் ஃபார்முலா. xங்கிறது amount of adsorbate, mங்கிறது m gram of adsorbent. So amount of adsorbate absorbed on the m gram of the adsorbent, that is adsorption. So that is pressure versus change ஆகுது. So kங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தான், 1/nங்கிறதும் கான்ஸ்டன்ட், nங்கிறதும் கான்ஸ்டன்ட் தான். இதுதான் Freundlich adsorption. ஓகே, Freundlich adsorption ஃபார்முலா இது எழுதிக்கணும். that is Freundlich adsorption isothermக்கான டெரிவேஷன். n ஆல் ஓகே, இந்த பவரில் கூட n always less than unity, ஒன்றை விட கம்மியாக தான் இருக்கும். என்னோட வேல்யூ வந்து ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் யூனிட்டியாக தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த ஃபார்முலா do you understand? That is Freundlich adsorption isotherm. What is adsorption isotherm? இதை எழுதிக்கலாம். ஓகே, இதோடைய கிராஃப் தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஓகே, அந்த கிராஃப் x/m versus b.
x by m by p என்ன டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் தட் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஐசோதெர்மிக்கான கர்வ் ஓகே ஸோ இது ஆல்ரெடி பார்த்தது x by m versus டெம்பரேச்சர் தட் இஸ் ஐசோபார்க்கான அப்சார்ப்ஷன் ஐசோபார்க்கான கிராஃப் ஸோ ரெண்டு கிராஃபையும் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு கிராஃபையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே these equations applicable for the absorption of gases இந்த ஈக்குவேஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா this equation applicable for the absorption of gas on the solid surface that is solid surface this is gases are absorbed on the solid surface absorption of gases on the solid surface க்கு இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் கேஸ் தான் வந்து அப்சார்பேட்டாக இருக்கணும் கீழே வந்து அப்சார்பெண்ட் வந்து சாலிடாக இருக்கணும் ஸோ absorption of gases on the solid surface the same equation அதே சேம் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் அடுத்து becomes எப்போ மாறு பாருங்கள் x by m சேம் ஈக்குவேஷன் x by m ஈக்குவல் டு k c பவர் 1 by n ஸோ இங்கே பாருங்கள் p பவர் 1 by n இருக்குது c எப்போ யூஸ் பண்ணோம்னா becomes எப்போ வந்து x by m k c பவர் என்ன வருதுன்னா when used for the absorption in solution with concentration யூஸ் பண்ணக்கூடிய சொல்யூஷனாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ cs கான்சன்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கணும் சொல்யூஷன் வித் c ஓகே இங்கே ப்ரெஷராக இருந்துச்சுன்னா கேஸ் மாலிகுலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன வச்சுக்கலாம் b by n போட்டுக்கலாம் ஸோ அதே ஃபார்முலா என்ன இருக்கும் பாருங்கள் எப்போ மாறுது த சேம் ஈக்குவேஷன்ஸ் பிகம்ஸ் x by m வந்து x by m k c by n ஆகுது இங்கே என்ன b இருக்குது இது ப்ரெஷரு ஸோ இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் பாருங்கன்னா the absorption of solution with concentration ஸோ அப்போ சொல்யூஷனாக யூஸ் பண்ணும்பொழுது அப்சார்ப்ஷன் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணும்பொழுது இது கான்சன்ட்ரேஷனில் ஸோ அப்போ என்னது பிக்கு பதிலாக சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பி பை 1 by n இங்கே என்னது சி பை 1 by n டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அதே சேம் ஈக்குவேஷனை என்னவா மாறிச்சு பாருங்கன்னா அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஃபார் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் வித் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கணும் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சுதா திஸ் ஈக்குவேஷன் ஒன்லி அப்படி அப்சார்ப்ஷன் ஃபார் தி கேஸ் ஆன் த சாலிட் சர்ஃபேஸ் அதனால இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் கேஸ் அப்படின்னா ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ணணும் சொல்யூஷனாக இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அதே சேம் ஃபார்முலா தான் பட் பிக்கு பதில் என்ன போட்டிருக்கோம் சி பி பிகம் சி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் வித் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷனாக இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஷராக ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் தி கேஸ்க்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கேஸ் ஆன் த சாலிட் சர்ஃபேஸ் திஸ் ஈக்குவேஷன் எதுக்கு இது எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் சொல்யூஷனாக இருக்கும்போது இந்த யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரெண்டு ஃபார்முலா இது என்னது ஃப்ரண்ட்லிச் அப்சார்ப்ஷன் சிம்பிளாக முடிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா மெயினாக எழுதுங்க எக்ஸ் பை எம் equal to k p power 1 by n. These equations only applicable for. Can you answer? Can you tell me answer? என்ன சொல்லுவோம்? This equation is applicable for adsorption of gases on the solid surface. So x by m becomes k equal to c1 by equal to k by n. These equations, see this solution is பண்ணும்போது adsorption is for a solution with the concentration. She means the concentration. K ங்கிறது constant, n ங்கிறது constant. என்னோட வேல்யூ less than unity. Unity means that 1 ஓட வேல்யூ தான் இருக்கும். ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம். Friendlich adsorption isotherm அப்படின்னா adsorption isotherm டெஃபினேஷன் எழுதுங்க, ஃபார்முலா எழுதுங்க, அவருடைய எக்ஸ்பிரஷன் மீனிங் என்னெல்லாம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் மீனிங் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். எக்ஸ்னா என்ன, எம்னா என்ன, எக்ஸ் பை எம்னா என்ன, கே என்ன என்ன, பீனா என்ன ப்ரெஷர், எப்போ வந்து சியாக மாறுது அதோட டேர்ம்ஸ் எழுதுங்க. ஓகே, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அதில் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சுங்களா? ஓகே, ஈக்குவேஷன் குவான்டிட்டிவ்லி predict the effect of pressure on the adsorption of gas at constant temperature. This equation எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? This equation quantitatively predict the effect of pressure on the adsorption of gas and the adsorption of gas on the solid surface constant temperature. ஸோ அந்த இந்த ஈக்குவேஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் எதுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆகுது? திஸ் ஈக்குவேஷன் குவான்டிட்டிவ்லி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுது எவ்வளோ ப்ரெஷர் அஃபெக்ட் பண்ணுது, எவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது, எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர், effect of pressure on the adsorption of gas on the solid surface at constant temperature. Constant temperature இருக்கும்போது ஒரு solid surface மேலே கேஸ்னால ப்ரெஷர் எப்படி எஃபெக்ட் ஏற்படுது, எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர். ஓகே, அது மேலே என்ன அந்த அப்சர்வ்ல என்ன ஏற்படுதுங்கிறத ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் குவான்டிட்டிவ்லி யூஸ் ஆகுது. ஓகே, அது ஈக்குவேஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? திஸ் ஈக்குவேஷன் குவான்டிட்டிவ்லி ப்ரிடிக்ட் எவ்வளோ ப்ரெஷர் எஃபெக்ட் ஏற்படுத்துது, ப்ரெஷரால் என்ன விளைவு ஏற்படுத்துது ஸோ அப்சார்ப்ஷன் மேலே. ஸோ அதுமாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ விளைவு ஏற்படுத்துது, எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கேஸ் ஆன் த சாலிட் சர்ஃபேஸ் மேலே எவ்வளோ ப்ரெஷரால் எவ்வளோ எஃபெக்ட் ஏற்படுங்கிறத ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் ஆகுது. திஸ் ஈக்குவேஷன் ப்ரிடிக்ட் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் த சாலிட்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கேஸ் ஆன் த சாலிட் சர்ஃபேஸு. ஸோ ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸ் ஒரு அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும்பொழுது ப்ரெஷர்னால் எவ்வளோ எஃபெக்ட் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ரெண்டு ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணுறாங்க. மெயின் அந்த பாயிண்ட் மீனிங் புரியுதான்? திஸ் ஈக்குவேஷன் மீன்ஸ் ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே
ஓகே குவான்டிட்டிவ்லி எதுக்கு இது என்ன ப்ரிடிக்ட் பண்ணுது, எவ்வளோ எஃபெக்ட் விளைவை ஏற்படுத்துது எது மேலே, அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கேஸ் ஆன் த சாயில் சர்ஃபேஸ் மேலே. ஆனால் அங்கே கண்டிப்பாக இருக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும், மெயினாக தெரிஞ்சுங்க கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும். ப்ரெஷர்னால அப்சார்ப்ஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, ப்ரெஷர் எஃபெக்டால் அப்சார்ப்ஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அதை ப்ரிடிக்ட் பண்ணக்கூடியதான் அப்சார்ப்ஷன் ஐசோதெர்ம்ங்கிறது. அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து எந்தவித சேஞ்சுமே இருக்காது. ஓகே கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த எகெயின் இந்த ஈக்குவேஷன் திரும்ப எழுதியிருக்காங்க. both side taking log on the both side equations. So it's another log x by m is equal to log k plus 1 by n log p இதுக்கலாமா. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் டைரெக்டாக என்ன சொல்லணும், போஸ் லாக் எடுத்தோம்னா x by m log x by m equal to log k plus ஏன்னா மல்டிபிள் இருக்குது இங்கே மல்டிபிள் இருக்குது log ப்ளஸ் log p பவர் 1 by n. ஓகே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கணும். log இப்படி தான் வரணும் ஏன்னா இங்கே log ab, ஸோ அதில் log b ப்ளஸ் log a, log k ப்ளஸ் log b. kb அப்படிங்கிற மல்டிபிள் இருக்குது, log ab அப்படிங்கிறது log a ப்ளஸ் log b யூஸ் பண்ணலாம், அதனால் இங்கே ப்ளஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் log k ப்ளஸ் 1 by n log b, ஏன்னா அது பவரில் இருக்குது. ஸோ பவரில் இருக்கிற மல்டிபிள் இருக்குது. log a பவர் b அப்படின்னா b log k எழுதணும், log a பவர் b அப்படின்னா b log k அப்படின்னு எழுதலாம். log ab இது அக்கார்டிங் டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் log ab ஈக்குவல் log a ப்ளஸ் b தானே, ஏபிங்கிற மல்டிபிள் இருக்குது. ஸோ log a abனா log a ப்ளஸ் log b. ஸோ log kb அப்படின்னா log k ப்ளஸ் log b, பவரில் எனக்கு அப்படி போட்டோம். ஸோ இங்கே பவரில் இருக்கக்கூடியது இங்கே வந்துடும். ஓகே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அந்த டேர்ம்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து இந்த டேர்ம் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து y ஈக்குவல் டு mx ப்ளஸ் சியில் இருக்கா, y ஈக்குவல் டு mx ப்ளஸ் சியில் இருக்குது. இந்த ஃபார்முலா வந்து y ஈக்குவல் டு mx, இது y அப்படிங்கிறது log x by m, ஓகே c அப்படிங்கிறது log k, log b அப்படிங்கிறது x, 1 by nங்கிறது m, mங்கிறது ஸ்லோப், cங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட், எக்ஸோட அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். y ஈக்குவல் டு mx ப்ளஸ் சி ஃபார்முலா இருக்கா. ஸோ பாருங்கள் log x by m y axis, log bங்கிறது x axis, இந்த 1 byங்கிறது ஸ்லோப் வேல்யூ. ஸோ இது இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பாருங்கள் இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது வாட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் log kங்கிறது இந்த இருக்கக்கூடிய வேல்யூ, இதுலேருந்து இருக்கக்கூடிய இதுதான் log k ஓட வேல்யூ தான் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ இந்த இதுதான் கிராஃப் ஓட்டுறோம், ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்குது. ஸோ எது இன்ட்ரெஸ்ட் எது ஸ்லோப் அப்படின்னா 1 by nங்கிறது ஸ்லோப் வேல்யூ. ஓகே பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் வருது, ஓகே பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பு. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் வருது. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது எது இன்ட்ரெஸ்ட்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இதுலேருந்து இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் log kன்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ இந்த டயக்ராம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சா. ஸோ log x by m log b வர்சஸ் போடும்போது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்குது, அதோடைய ஸ்லோப் வேல்யூ தான் m, இதுதான் இது m, இது x ஆக்சிஸ், இது c, இது log y ஆக்சிஸ் எடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் அதே வெறும் லாக் இல்லாமல் எழுதணும், x by m p இந்த ஃபார்முலா அப்படியே போட்டோம்னா. ஸோ x by m வந்து y ஆக்சிஸ்லையும் b வந்து x ஆக்சிஸில் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து என்ன செய்யணும், ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் அப்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போய்ட்டுருக்கும். ஓகே ஸோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அப்சார்ப்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போய்ட்டுருக்கும். ஸோ அது x by இந்த p பவர் இருக்குல்லையா kp1 இது தட் ஸ்லோப் வேல்யூன்னு சொல்லக்கூடியது. இப்போ இந்த 1 by என்னோட வேல்யூ 0வாக இருந்துச்சுன்னா, 1 byயோட வேல்யூ வந்து 0வாக இருந்துச்சுன்னா, ஸோ என்னது அங்கே வந்து ப்ரெஷர்னால் என்ன செய்யாது, அப்சார்ப்ஷன் வந்து என்ன செய்யாது, சேஞ்ச் ஆகாது. அதனால தான் இங்கே வந்து 0வாக இருக்கும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரியுதான்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் x by m டேரக்டில் போச்சு p பவர் 0, அந்த 1 by என்னோட வேல்யூ வந்து 0வாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே அப்சார்ப்ஷன் சேஞ்ச் ஆகாது, அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே போயிட்டுருக்கும். ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக அப்சார்ப்ஷன் சேஞ்சே ஆகாது. ஓகே அதே 1 by என்னோட வேல்யூ வந்து 1ஆக இருந்துச்சு, யூனிட்டாக இருந்துச்சுன்னா 1 by யூனிட்டாக இருக்கும் பொழுது ஸோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்பொழுது என்னது அப்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த கான்செப்ட் இங்கே பாருங்கள் இருக்குது, திஸ் இஸ் 1 வேல்யூ. ஸோ இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ரெண்டு கான்செப்ட் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ x by m டேரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனல் b பவர் n. ஸோ அது 1 by என்னோட வேல்யூ 0வாக இருந்தால் அங்கே என்ன நடக்காது, அது x by m b பவர் 0 ஆயிருதா. p பவர் 0 மீன்ஸ் எனிதிங் பவர் 0 1 தான். ஸோ அப்போ ப்ரெஷர்னால் அங்கே எந்த வித சேஞ்ச் இருக்காது. அதான் இந்த இடத்துல சொல்லக்கூடிய இந்த இடம்.
அதில் ப்ரெஷர் வந்து சேஞ்ச் அட்சார்ப்ஷன் சேஞ்சே ஆகாது. ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் என்னது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அட்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு இந்த இடம். ஸோ இந்த கர்வ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, x/m டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் p/1. p/1னா p/nக்கு பதிலாக 1 போட்டிருக்காங்க, p/1. ஸோ 1/n = 1. ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல ஃபார்முலா, x/m டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு p. ஸோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அட்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, டைரக்ட்லி ஈக்குவல் டு கேபி. ஸோ ஒன்னோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்போதான் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இதில் அட்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ இந்த இடத்துல x/b = x/m ஈக்குவல் டு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு p/1. ஸோ அதே இங்கே வரும்பொழுது இங்கே வந்து அட்சார்ப்ஷன் சேஞ்ச் ஆகாது. அட்சார்ப்ஷன் வந்து அட்சார்ப்ஷன் நத்திங் பட் x/m. ஸோ இந்த கிராஃப் மீனிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா? ப்ரெஷர்னால அட்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த அக்கார்டிங் டு ஃப்ரெண்ட்லிச் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதெர்ம்படி 1/n வேல்யூ டிபெண்ட் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகும். 1/n வேல்யூ வந்து 1 இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும், அட்சார்ப்ஷன் இது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ரெஷரு. ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அட்சார்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் அதே 1/n வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0 இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து அட்சார்ப்ஷன் நோ சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ரெஷர். தட் இஸ் அதோட மீனிங். அந்த 1/n வேல்யூ வச்சு 2 விதமான கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இது அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதெர்ம் சொல்லக்கூடியது. ஹின்ஸ் இன்ரெஸ்பெக்ட் ரெப்ரசன்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் லாக் ஏ. இது இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து லாக் ஏங்கிறது இன்ரெஸ்பெக்ட், 1/nங்கிறது ஸ்லோப் வேல்யூ. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா y = mx + c வச்சுட்டு இல்லை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. திஸ் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் தி இன்க்ரீஸ் தி x/m, தட் இஸ் அட்சார்ப்ஷன், இன்க்ரீஸ் ஆஃப் அட்சார்ப்ஷன் வித் இன்க்ரீஸ் தி ப்ரெஷர். பட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ ஸோ த டிவியேஷன் அட் லோ ப்ரெஷர். பட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ ஸோ வந்து அட் டிவியேஷன் அட் லோ டெம்பரேச்சர். லோ ப்ரெஷரில் தான் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக, பட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ தான் ஷோ பண்ணும் டிவியேஷன். ஸோ வேரியேஷனை காட்டும் அட் லோ ப்ரெஷரில். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ தான் என்ன செய்யும், லோ ப்ரெஷரில் அந்த வேல்யூஸ் வந்து அந்த டிவியேஷனை கரெக்ட் பண்ணும் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதோட லிமிட்டேஷன் பாருங்கள். அதோட லிமிட்டேஷன், திஸ் ஈக்குவேஷன் பியூர்லி எம்பிரிக்கலாக இருக்கும் அண்டு வேலிட் ஓவர் ஏ லிமிட்டட் ப்ரெஷர் ரேஞ்சுக்கு மேலே வேலிடாக இருக்கும். திஸ் ஈக்குவேஷன் வேலிட் ஓவர் ஏ லிமிட்டட் ப்ரெஷர் ரேஞ்சு. லிமிட்டட் ப்ரெஷர் ரேஞ்சுக்கு மேலே இது வேலிடாக இருக்கும். அது பியூர்லி எம்பிரிக்கல் வேல்யூவாக இருக்கும். வேல்யூ ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் n ஆல்சோ ஃபவுண்ட் வித் டெம்பரேச்சர். அந்த n அண்ட் k வேல்யூ வந்து வேரி ஆகும் வித் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து. நோ theoretical explanation were given. எந்தவித theoretical எதுவும் கொடுக்கல. நோ theoretical explanation were given. அந்த n அண்ட் கேயோட வேல்யூ வந்து ஃபவுண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு, வேரி ஆகுது வித் டெம்பரேச்சர் பொறுத்து. ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சருக்கும் k அண்ட் என்னோட வேல்யூ வந்து வேரியேஷன் ஆகுது. ஓகே, ஐ மீன்ஸ் இங்கே x/m ப்ரெஷர் ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சருக்கும் ஒரு இப்படி கர்வ் ஃபார்ம் ஆகும். இப்படி இது ஒரு டெம்பரேச்சர், இது ஒரு டெம்பரேச்சர், இது ஒரு டெம்பரேச்சர். ஆனால் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகாது. ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு இப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் ரொம்ப இப்படி சேஞ்ச் ஆகும். அடுத்த டெம்பரேச்சர், ஸோ அடுத்த டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். ஸோ ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சருக்கும் ஒரு கர்வ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆனால் அங்கே டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகாது. பட் என்னது, ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சருக்கும் n அண்ட் k வேல்யூ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், வேரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அட்சார்ப்ஷன். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அட்சார்ப்ஷன், கேஸ் மாஸ்க் டூரிங் வேர்ல்டு வாரில் வந்து இந்த சார்கோல் கேஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணாங்க. அது அட்சார்ப்ஷனுடைய அப்ளிகேஷன் பார்க்க போகிறாங்க. ஸோ அட்சார்ப்ஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷனில் தே ஹேவ் என்னது இன்யூமரபிள் அப்ளிகேஷன் ஃபார் அட்சார்ப்ஷன். நிறைய இதை யூஸ் பண்ணுறோம். தோ வி ஹேவ் என்னது இன்யூமரபிள் அப்ளிகேஷன் ஃபார் தி அட்சார்ப்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கேஸ் மாஸ்க். கேஸ் மாஸ்கில் அட்சார்ப்ஷனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்க்க போகிறோம். டூரிங் தி வேர்ல்டு வார் 1ல் சார்கோல் கேஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம அட்சார்ப்ஷனுடைய யூசஸ் பார்க்குறோம். கேஸ் மாஸ்க் வந்து கேஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது டூரிங் வேர்ல்டு வார் 1ல் சார்கோல் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சார்கோல் கேஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்கு சொன்னால் இது எம்ப்ளாய்ட் பை தி போத் பிரிட்டிஷ் அண்டு அமெரிக்கன்ஸ். சரி, இது எம்ப்ளாய்ட் பை தி போத் அண்ட் அமெரிக்கன் அண்டு பிரிட்டிஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ த ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் அட்சார்பன்ஸ். நமக்கு தெரிந்தானே, ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் வாஸ் the found to be one of the best absorbent. It is absorbent. ஸோ ஆட்டம் பாம் இது மாதிரி பிளாஸ்ட் ஆகிறப்போ நிறையா வந்து ஹீட் ரேடியேஷன்ஸ் வரும், அன்வான்ட் கேஸ்லாம் வரும். ஸோ இப்போ சார்கோல் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த சார்கோலுங்கிற இந்த பெஸ்ட் அட்சார்பெண்ட் அது என்ன செய்யும், அன்வான்ட் கேஸ்லாம் அது அட்சார்ப் பண்ணிக்கும். அட்சார்பெண்ட்னு வாட் இஸ் மீன்ஸ் அது அப்சார்ப் தான் பண்ணும், நாட் அப்சார்ப் பண்ணாது, உள்ளே வராது, மேற்பகுதியிலேயே ஒட்டிக்கும், இந்த மாஸ்க் மேலேயே ஒட்டிக்கும். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அட்சார்பெண்ட் அப்படிங்கிறதும் அட்சார்பேட் உங்களுக்கு தெரியும். அது அட்சார்ப்ஷனுங்கிறது சர்ஃபேஸ் ஃபினாமினாங்கிறது ஒரு கேஸ் மாஸ்கில் ஒரு சார்கோலை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டு வார் 1ல் டூரிங் தி டயத்தில் பிரிட்டிஷ் அண்ட் அமெரிக்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன, இட் இஸ் ஏ பெஸ்ட் அட்சார்பெண்ட். எந்த வித கேஸையும் ஈஸியாக அட்சார்ப் தான் பண்ணும், நாட் அப்சர்வ் பண்ணாது, மேற்பகுதியிலேயே அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கும்.
டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேஸ் மாஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன்ஸ். கேஸ் மாஸ்க்காக எதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? சார்கோல் கேஸ் மாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யாருன்னா பிரிட்டிஷ் வாஸ் எம்ப்ளாய்ட் பை தி பிரிட்டிஷ் அண்டு அமெரிக்கன். ஓகே. டு கிரியேட் ஹை வேக்கம்ஸ் வெசல்ஸ், ஹை வேக்கம்ஸ் இன் வெசல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது, ஹை வேக்கம் வந்து வெசல்ஸில் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டைல் டிவார் அண்ட் ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டைல் அண்ட் டிவாரில் வந்து ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் தி டீஹைட்ரேஷன் அண்ட் ஆல்சோ பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கேஸஸ் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கேஸஸ் லைக் CO2, N2, Cl2, K, அலுமினா சிலிக்கா ஆர் எம்ப்ளாய்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃப்ளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் சிலிக்கா ஜெல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃப்ளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் இப்போ சிலிக்கா ஜெல் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் ஃபார் தி ட்ரையிங் ஏர். ஃப்ளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சிலிக்கா ஜெல்லை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா ட்ரையிங் ஏர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ வெசல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஹை வேக்கம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னது டைல் டிவார் அப்படிங்கிறது எதை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆக்டிவேட் சார்கோல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது கேஸ் இருக்கும் வெசல்ஸ் அப்படின்னா நிறைய இடத்துல கேஸ் இருக்கும் வெசல்ஸில். ஸோ அப்போ வெசல் இருக்கக்கூடிய கேஸை வந்து ட்ரை ஆக்குறதுக்கு, வேக்கம்னா எம்டி ஆக்குறதுக்கு, ஹை வேக்கமாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த ஆக்டிவேட் சார்கோல் யூஸ் பண்ணோம்னா அப்படின்னா ஆக்டிவேட் சார்கோல் இங்கே இருக்கக்கூடிய கேஸ் எல்லாத்தையும் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த வேக்கம்ஸ் ஈஸியான சரி ஒரு வெற்றிடத்தை க்ரியேட் பண்ண முடியும். ஒரு வெசல்ஸில் என்ன இருக்கும்? வெசல்ஸில் என்ன இருக்கும்? நிறையா ஏர்லாம் இருக்கும், கேஸ்லாம் இருக்கும். ஆக்டிவேட் சார்கோல் யூஸ் பண்ணோம்னா எங்கெங்கே இருக்கக்கூடிய கேஸ்லாம் அது அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சுக்கும். ஸோ அப்போ இந்த ஹை கிரியேட் தி வேக்கம்ஸ் ஒரு வெற்றிடத்தை உருவாக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க வெசல்ஸில். யார்? டைல் அண்ட் டிவாருங்கிறவங்க ஆக்டிவேட் சார்கோல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே. அண்ட் ஃபார் டீஹைட்ரேஷனாக வாட்டர் இல்லாததுக்கு, ஒரு மாய்ஸ்சர் இல்லாததுக்கு டீஹைட்ரேஷன்ஸ் அண்டு ஆல்சோ பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கேஸ். ஓகே. கேஸில் வந்து நிறையா மாய்ஸ்சரில் கண்டென்ட் இருக்கும். கேஸில் வந்து பியூரிஃபிகேஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. CO2 N2 Cl2O2 அந்த ஹீலியஸ்லாம் இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்கிறோம்? பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு அலுமினா சிலிக்கா ஜெல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அலுமினா அண்டு சிலிக்கா ஜெல்ங்கிற ஒரு என்னது அட்சார்பெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? டீஹைட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கும் கேஸஸை பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கும் அலுமினா அண்ட் சிலிக்கா ஜெல்லை யூஸ் பண்ணுறாங்க, எம்ப்ளாய்ட் பண்ணுறாங்க. சிலிக்கா ஜெல் அலுமினாங்கிறது ஒரு கிரேட் அட்சார்பெண்ட், ஒரு ஒன் ஆஃப் தி அட்சார்பெண்ட்டு. ஸோ ஒரு கேஸில் நிறையா மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் இருக்கும், ஈரப்பதம் இருக்கும், அதை இதுவும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். டீஹைட்ரேஷன் பர்பஸ்லையும் அந்த அட்சார்பெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அட்சார்பெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அலுமினா அண்டு சிலிக்கா ஜெல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆக்டிவேட் சார்கோல் எது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு வெசல்ஸில் ஹை வேக்கம்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய பவர் இருக்குது. ஓகே. ஃபார் டீஹைட்ரேஷன் அண்ட் ஆல்சோ பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கேஸஸ் லைக் என்னென்ன கேஸ்லாம் CO2 N2 Cl2O2 அண்டு ஹீலியம் கேஸஸ் எல்லாம் பியூரிஃபைட் பண்ணுறதுக்கு அலுமினா அண்டு சிலிக்கா ஜெல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே ஃப்ளாஸ்ட் ஃபர்னஸ்னால் ஒரு மெட்டலாலஜியில் சொல்லியிருப்போம், காப்பர் எக்ஸ்ட்ராஸ் யூஸ் பண்ண அந்த ஃப்ளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் சிலிக்கா ஜெல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் ஏரை வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கு, அங்கே இருக்கக்கூடிய கேஸில் வந்து ட்ரையாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃப்ளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் என்ன அப்சர்வ் யூஸ் பண்ணுறாங்க? சிலிக்கா ஜெல். கேஸை பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு அலுமினா அண்ட் சிலிக்கா ஜெல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹை வேக்கம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆக்டிவேட் சார்கோல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கேஸ் மாஸ்க் எது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சார்கோல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே. அதுமாதிரி எதுலாம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறான்னு பார்த்துங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் யூசஸ் ஆஃப் அட்சார்ப்ஷன் இஸ் சாஃப்ட்னிங் ஹாட் வாட்டர். ஒன் ஆஃப் தி ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் யூஸ் ஆஃப் அட்சார்ப்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்றுன்னு கேட்டால் சாஃப்ட்னிங் ஹாட் வாட்டரை சாஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே. Permeate is employed for this process which absorb the calcium. இது வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருப்போம். absorb the calcium and Mg2+ ions in its surfaceலேயே அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும். This process which absorb the calcium 2+ and Mg2+ ions its surface. There is ion exchange. Okay, it occurs a surface. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ion exchange ப்ராசஸில். ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒரு என்னது யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹார்ட் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் ப்ளஸ்ஸை என்ன செய்யும், இது வந்து ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ அடுத்தது புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது ஹார்ட் வாட்டர் வந்து என்னது ஹார்ட் வாட்டரை சாஃப்ட்னிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராசஸில் அட்சார்ப்ஷனுங்கிற ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஜியோலைட்டுங்கிற யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஜியோலைட் ப்ராசஸில் 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்போம். ஹார்ட் வாட்டரில் கால்சியம் 2+ இருக்கும், Mg2+ அயான்ஸ் இருக்கும். இது யூஸ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்னா ஹார்ட் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த அயான்ஸை அந்த இதை செய்யணும் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ இதான் அந்த மீனிங் சொல்லியிருப்பாங்க. Permeate is employed for this process. இதுதான் பெர்மிட்டேட்டுங்கிறது. அது பெர்மிட்டேட்டுங்கிறது இந்த ஃபார்முலா. ஸோ இது என்ன செய்யும், கால்சியம் 2+ அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். என்னது Naக்கு பதிலாக இதை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்குது. ப்ராசஸ் விச் அப்சர்வ் கால்சியம் இல்லை Mg2+ அயன்ஸை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதோட இன்ஸ் சர்ஃபேஸில்
தேர் இஸ் ஆன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் மீன்ஸ் தட் கால்சியம் இங்கே போயிடும், எனி இங்கே வந்துடும். தெர் இஸ் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸில். ஓகே, இட் அக்யூரேட்ஸ் சர்ஃபேஸில் நடக்கக்கூடியது. ஓகே, இதே ஹார்ட் அதாவது ஜியோலைட்டில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது ஹார்ட் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த இது ஆட் பண்ணோன்னே இது என்ன செய்யணும், விச் அப்சார்ப் தி கால்சியம் 2+ ஆர் Mg2+ ஃப்ரம் தி ஹார்ட் வாட்டர். ஸோ அந்த ஹார்ட் வாட்டர் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் 2+ம் இதில் இருக்கக்கூடிய Na+ம் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகி அந்த ஹார்ட் வாட்டர் வந்து சாஃப்ட்னிங்காக மாறக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸு. ஓகே, அது எது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பெரிமிடேட். இந்த பெரிமிடேட் இஸ் எம்ப்ளாய்ட் ஃபார் திஸ் ப்ராசஸ் விச் அப்படிங்கிறது இதை சொல்கிறாங்க, விச் அப்சார்ப் தி கால்சியம் 2+ Mg2+ அயான் இட் சர்ஃபேஸில் அப்சார்ப் பண்ணி வச்சுக்கிறது இதோடைய சர்ஃபேஸில். ஸோ அது அங்கேருந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் நடக்குது. பிலோ இட் அக்யூரேட் த சர்ஃபேஸ். ஓகே, அடுத்தது எக்ஸ்காஸ்டட் பிரிமிடேட். எக்ஸ்காஸ்ட் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடியது வந்து திரும்ப வெளில வருது. இங்கே CaAl2 SCI4 ஒரு இல்லையா, மறுபடியும் இது கூட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப அந்த கால்சியம் என்னது எக்ஸ்காஸ்ட் திரும்ப வெளில வந்துடுது. ஸோ மறுபடியும் என்னது எனி அதே போயிடுது. எக்ஸ்காஸ்டட் பிரிமிடேட் ரீஜெனரேட்டட் பை ஆடிங் காமன் சால்ட் நத்திங் பட் NaCl. ஸோ லிசன் பண்ணுங்கள். ஸோ இது ஒரு பெரிமிடேட். ஓகே, இந்த பெரிமிடேட்டில் ஒரு இதை ஹார்ட் வாட்டருடைய கால்சியம் 2+ சயின்ஸ்னா எனியும் ரெண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிக்குது. எனி இருக்கிறதுல கால்சியம் போயிருது, கால்சியம் இருக்கிறதுல எண்ணி வந்துடுது. ஸோ திரும்ப கால்சியம் வந்து எக்ஸ்காஸ்ட் எப்போ அப்படின்னா இந்த திரும்ப ஈக்குவேஷன் இது எல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம். காமன் சொல்ல NaCl ஆட் பண்ணோன்னே C இருக்கிறதுக்கு எண்ணி வந்துடுது. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து அட்சாப்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது தான், அங்கே அட்சாப்ஷன் நடக்குது. ஸோ இந்த பெரிமிடேட் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய ஃபார்முலா. ஓகே, இது வந்து ஹார்ட் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் 2+ இதுமாரி ஃபார்ம் ஆகும். இது திரும்ப கால்சியம் எக்ஸ்காஸ்ட் எப்போ வெளியே எக்ஸ்காஸ்ட்னா அதில் காமன் சால்ட் ஆட் பண்ணால் திரும்ப எக்ஸசைஸ் ஆகும். எல்லாமே இது முக்கியமான என்னது அட்சாப்ஷனோட முக்கியமான ப்ராசஸ்ஸு. அட்சாப்ஷனுடைய முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ்ஸு. ஒன் ஆஃப் தி ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் யூஸ் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் இஸ் இது சாஃப்ட்னிங் ஹார்ட் வாட்டர். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் சாஃப்ட்னிங் ஹார்ட் வாட்டர்னு சொல்லக்கூடிய. இதான் ஹார்ட் வாட்டர், இது ஹார்ட் வாட்டர் இது ஆட் பண்ணோன்னே சாஃப்ட் வாட்டராக மாறுது. திரும்ப அது வந்து எக்ஸ்காஸ்ட் ஆகக்கூடியது இப்போ காமன் சால்ட் ஆட் பண்ணுறப்ப. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ். அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெசின்ஸ். அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெசினில் பார்த்தீங்கன்னா the ion exchange resins are working only based on the process of adsorption. the ion exchange of resin இருக்கு இல்லையா, எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா process of adsorption based on the adsorption. ion exchange remains are used in the என்னது demineralized water. demineralized வாட்டரில் மினரலைஸ் வாட்டர் தான் demineralized வாட்டருக்கு யூஸ் இருக்கிறது. ஓகே, அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிமைன்ஸ் ஆர் யூஸ் எதில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மினரல்ஸ் வாட்டரை டீமினரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ். அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெசின்ஸ் ஆர் யூஸ் டு என்னது டீமினரலைசஸ் வாட்டர். ஓகே, வாட் இஸ் மீன் சார், மினரல்ஸ் வாட்டரில் அப்படின்னா கால்சியம் 2+ இருக்கும் அல்லது Mg2+ இருக்கும். ஸோ இது ரெசின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுதான் ரெசின்ஸ். ஓகே, RSO3 அந்த ஹச்சுக்கு பதிலாக CaMg வந்துடுது. இந்த H+ வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிடுது. ஓகே, ரெசின்ஸ் அடுத்த பாருங்கள் R1 OH இருக்கா, அதில் அடுத்தது OH பதிலாக Cl வந்துடுது. ஸோ இந்த OH மட்டும் தனியாக வந்துடுது. ஸோ இதுமாரி அயன் எக்ஸ்சேஞ்சு ரெசின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. OH மட்டும் தனியாக வந்துடும், அதுக்கு போல் Cl வந்துடுது. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எதுக்குன்னா அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெசின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஒர்க்கிங் ஓன்லி எதை பேஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்சாப்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெசின்ஸ் ப்ராசஸ் ஒர்க் ஆகுது. இது அயன் எக்ஸ்சேஞ்சு ரெசின்ஸ், இது ஒரு ரெசின்ஸ், இதேமாதிரி இது ஒரு ரெசின்ஸ். ஸோ மெயினாக எதை பேஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்சாப்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஓகே, இன் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெசின்ஸ் எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, மினரல் வாட்டர் தான் மினரல் வாட்டர்னால் அயன் கண்டென்ட் இருக்கும். அது அயனை ரிமூவ் பண்ணால் அது டீமினரல்ஸ் வாட்டர். அப்போ டீமினரல்ஸ் வாட்டர் வந்து டீமினரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அயன் ரெசின் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ப்ராசஸ் எங்கே கேரிட் அவுட் பண்ணுறாங்க, திஸ் ப்ராசஸ் கேரிட் அவுட் பை தி பாசிங் வாட்டர் த்ரூ தி two columns of cation and anion exchange resins. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுக்குலையும் இதில் ஒரு அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் நடக்குது, இங்கே ஒரு அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் நடக்குது. கேட்டயன் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. இங்கே இருக்கக்கூடிய OH மைனஸும் இங்கே உடைய Cl மைனஸும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. இங்கே H+ம் இங்கே இருக்கக்கூடிய கால்சியம் Mg2+ம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. H+ மட்டும் வெளில வந்துடுது. ஸோ இது அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ்ஸு. ஓகே, எப்படின்னா திஸ் ப்ராசஸ் கேரிட் அவுட் பை தி பாசிங் வாட்டர் த்ரூ தி 2 column of cation and anion exchange resins. கேட்டயன் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெசின்ல நடக்குது. ஸோ இது மினரல் வாட்ரு, ஸோ இதுவும் மினரல் வாட்ரு. ஸோ ரெசின் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இங்கே ஒரு ரெசின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதோடைய ப்ளஸ்ஸும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிக்குது, ப்ளஸ்ஸும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிக்குது. தட் இஸ் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெசின் சொல்லக்கூடியது. பெட்ரோலியம் ரிஃபைனிங் ஆஃப் ஆயில், வெஜிடபிள் ஆயில்.
பெட்ரோலியத்தை ரிஃபைனிங் பண்ணுறதுக்கும் வெஜிடபிள் ஆயில் ரிஃபைனிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அட்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸ்ஸு. ஃபுல்லர் எர்த் அண்ட் சிலிக்கா ஜெல் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் தி ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ். Fuller's earth and silica gel are used for the refining process. Refining process that is means purification க்கு சொல்லக்கூடியது. Purification oil vegetable oils and மற்ற பெட்ரோல் இதெல்லாம் ரிஃபைனிங் பண்ணுறதுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு சிலிக்கா ஜெல்லை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து டீகலரேஷன் ஆஃப் சுகர். டீகலரேஷன் சுகரோட கலரை வந்து டீகலரைஸ் பண்ணுறது கலர் நிறமிளக்க செய்கிறதுக்கு. ஸோ அதுலேயும் இந்த ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது சுகர் ப்ரிப்பேர்டு ஃப்ரம் மொலாசஸ்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய பார்த்திங்கன்னா மொலாஸ்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டோர் வந்து ஒரு கலரில் ஒரு சிறப்பின கலர் ஒரு டார்க் கலராக இருக்கும். அதை டீகலரைஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த டீகலரைஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி என்ன சொல்கிறாங்க, ரிமூவ் தி கலர்டு இம்ப்யூரிட்டிஸ் பை ஆடிங் தி அனிமல் சார்கோல் விச் ஆக்ட் அஸ் டீகலரைசிங் மெட்டீரியல். இதை ஆட் பண்ணுறாங்க, அனிமல் சார்கோல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அனிமல் சார்கோல் ஆக்ட் அஸ் டீகலரைசிங் மெட்டீரியல். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய கலரை வந்து அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த கலரிங் மெட்டீரியலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, அனிமல் சார்கோலுங்கிற ஒரு இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க. யா ஸோ சுகர் இஸ் டீகலரைஸ்டு, ரிமூவ் தி கலர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆடிங் அந்த அனிமல் சார்கோல் ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ டீகலரைசிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னா அனிமல் சார்கோல். 1 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம். டீகலரைசிங் மெட்டீரியல் அனிமல் சார்கோல். மொலாஸ்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய சுகர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலர்டு ஒரு கலராக இருக்கும். அதை டீகலர் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த கலரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி என்ன ஆட் பண்ணுறாங்க, அனிமல் சார்கோல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அந்த ரிமூவ் தி கலர்டு இம்ப்யூரிட்டிஸ் பை ஆடிங் அந்த கலர்டு இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ கரும்பு வாழையில் சுகர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்பொழுது அந்த சைடில் வந்து ஒரு மொலாசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டார்க்கி சிறப்பியாக இருக்கும். அந்த சிறப்பிலேருந்து சுகர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்வான்ட் கலர் இருக்கும், அதாவது இம்ப்யூரிட்டிஸாக இருக்கும். அதை வந்து அந்த கலரை வந்து டீகலரைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணுறாங்க, அனிமல் சார்கோல் ஆட் பண்ணோம்னா அங்கே வந்து கலர் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும். ஸோ இந்த அனிமல் சார்கோல் தான் டீகலரிங் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். டீகலரிங் மெட்டீரியல்ஸ் அனிமல் சார்கோல். அடுத்து குரோமோட்டோகிராபி யூஸ் பண்ணுறாங்க. குரோமோட்டோகிராபி டெக்னிக் இஸ் அப்ளைட் ஃபார் தி செப்பரேஷன் ஆஃப் தி காம்பவுண்ட் இன் மிக்சர். ஒரு மிக்சரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்டை தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு குரோமோட்டோகிராபி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம். இது 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்போம். குரோமோட்டோகிராபி டெக்னிக் எதுக்கு எதில் அப்ளை பண்ணுறோம்னா மிக்சரில் வந்து காம்பவுண்ட் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். செப்பரேஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இன் மிக்சர் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில். இட் இஸ் மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் தி அட்சார்ப்ஷன் ஆஃப் தி காம்பவுண்ட். எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம், அட்சார்ப்ஷன் ஆஃப் தி காம்பவுண்ட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி அட்சார்பெண்ட். அட்சார்பெண்ட்டில் எங்கே இருக்க அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி அட்சார்பெண்ட்டில் எப்படி வந்து அட்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. அட்சார்ப்ஷன் ஆஃப் தி காம்பவுண்ட் அண்ட் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி அட்சார்பெண்ட். திஸ் மெத்தட் இஸ் வெரி effective for the identification, detection and estimation of many substances even if they are contained in the micro quantities. ஸோ இந்த எஃபெக்டிவ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், திஸ் மெத்தட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அண்ட் யூஸ்ட் ஃபார் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கும் டிடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் அளவெடுத்துக்கு எஸ்டிமேஷன் மெனி சப்ஸ்டன்ஸை எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கும் டிடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மட்டும் யூஸ் ஆகுது. ஈவன் இஃப் தே ஆர் கண்டைன்டு மைக்ரோ குவான்டிட்டிஸ் குவான்டிட்டி இந்த ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட் மிக்சராக இருக்கும், ரொம்ப சின்ன இதாக இருந்தால் கூட ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம், இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், எஸ்டிமேஷன் பண்ண முடியும் அண்ட் என்ன செய்யும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிடெக்ஷன் கூட பண்ண முடியும், எஸ்டிமேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ ஈவன் என்னது இஃப் தே ஆர் கண்டைன்ட் இன் மைக்ரோ குவான்டிட்டிஸ் சின்ன அளவு குவான்டிட்டி அளவு ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட் வந்து மிக்சராக இருக்கும், நிறைய கம்பவுண்ட் இருக்கும், அதை தனித்தனி கம்பவுண்டாக செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ப்ராசஸ் யூஸ் ஆகுது. குரோமோட்டோகிராபி மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. குரோமோட்டோகிராபி அப்படிங்கிறது ஒரு டெக்னிக். அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் தி காம்பவுண்ட், நிறையா ஒன்று சேர்ந்து மிக்சிங்காக இருக்கும், அந்த காம்பவுண்ட் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த அங்கே அந்த என்ன இந்த ப்ராசஸ் எதை மெயின்லி பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அட்சார்ப்ஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட் அட்சார்பெண்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி அட்சார்பெண்ட். அட்சார்பெண்ட்னா தெரியும், டஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது, அட்சார்பெண்ட்டில் அட்சார்ப்ஷன் காம்பவுண்ட் இருக்கும், அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா காம்பவுண்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் டிடெக்ஷன் அண்ட் எஸ்டிமேஷன் of the many substance வந்து ஈஸி ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிடெக்ஷன்ஸ் எஸ்டிமேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ ஈவன் இஃப் தே ஆர் கண்டெயின் மைக்ரோ குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டி இருந்தால் கூட நம்ம ஈஸியாக அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், டிடெக்ஷன் பண்ண முடியும். எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி குரோமோட்டோகிராபி மெத்தட் யூஸ் பண்ணி. இந்த குரோமோட்டோகிராபி அப்படின்னா பேப்பர் குரோமோட்டோகிராபி, காலம் குரோமோட்டோகிராபி, தின் குரோமோட்டோகிராபி, அதில் என்ன அட்சார்பெண்ட் அலுமினா சிலிக்கா ஜெல்லு, ஸோ இதுமாரி நிறைய அட்சார்பெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு நிறைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் மிக்சரை வந்து நிறைய மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, ட்ராப்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. பேப்பர் குரோமோட்டோகிராபி எப்படி வந்து மூவ் ஆகுறது இதெல்லாம் நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்போம். இந்த குரோமோட்டோகிராபிங்கிற ஒரு டெக்னிக்கு. ஸோ ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் மிக்சரை வந்து தனியாக செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதை எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா அட்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அட்சார்ப்ஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஆன் த அட்சார்பெண்ட் சர்ஃபேஸ் அட்சார்பெண்ட்டில். ஸோ திஸ் மெத்தட் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது குரோமோட்டோகிராபிங்கிறது. அந்த குரோமோட்டோகிராபி பிரின்சிபலே அட்சார்ப்ஷன் தான்.
பேப்பர் காலம் தின் குரோமோட்டோகிராஃபி. ஸோ இதெல்லாம் குரோமோட்டோகிராஃபி எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு, அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸை பேஸ் பண்ணியிருக்குது. ஸோ அது இந்த ப்ராசஸ் இதெல்லாம் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்கும், ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிடெக்ஷன் அண்ட் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் தி மெனி சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஈவன் இஃப் தே ஆர் கண்டெய்ன் மைக்ரோ குவான்டிட்டிஸ், அது ஸ்மால் குவான்டிட்டி இருந்தால் கூட ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே.